હવે આપણો જેના માટે આપ આવ્યા છો, અત્યાર સુધી જે મહાનુભાવોને આપે સાંભળ્યા એ સર્વેને આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક સમાજના કોઈ પણ કાર્યક્રમોની અંદર સાંભળતા આવીએ છીએ. જે આજે આપણે મહેનતથી જે આપણને મોટા મોટા પાવર હાઉસ, જે તારલાઓ, જે મેં પહેલા કીધું, શક્તિશાળી વ્યક્તિઓ, પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓ આજે આપણને સ્પીકર તરીકે મળ્યા છે. તેઓને આમાંથી બેઠેલા હોય ક્યારેક ક્યારેક સાંભળ્યા હશે. આજે આપણી પાસે એક સુંદર મોકો છે આ સ્પીકર્સને સાંભળવાનો, જેના માટે આપણે સૌ અહીં એકત્ર થયા છીએ. સૌ પ્રથમ વક્તા તરીકે હું આમંત્રિત કરીશ ખૂબ જ ડાયનેમિક અને એને ડેસિંગ પણ શબ્દ 100% એટેચ કરી શકાય, ડાયનેમિક અને ડેસિંગ પર્સનાલિટી વાળા વિપુલભાઈ શાહ, જે અત્રે બેઠેલા ખૂબ ઓછા વ્યક્તિઓ તેમને ઓળખતા હશે, પણ સૌથી નજીક તેમની હું ઘણા વર્ષોથી છું. મેં તેમને જે અંદરથી જોયા છે, ખરેખર જાહેરમાં એમને સલામ કરવાનું મન થાય. ખૂબ જ ડાયનેમિક, ખૂબ જ ટેલેન્ટેડ. અમે બંને જણા AMTSમાં સાથે અપડાઉન કરતા હતા. આજે તેમનું 200 કરોડ ઉપર તેમનો ટર્નઓવર છે અને ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી વિપુલભાઈ EO સંસ્થામાં પણ એક્ટિવ છે. ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની અંદર ભાઈ કમિટી હેડ કરે છે. તેમની પ્રોફાઇલ બુકની અંદર આપેલી છે. તેવા વિપુલભાઈ આપણા આમંત્રણને માન આપીને આવ્યા છે. સૌપ્રથમ તેમનું સ્વાગત બીજા મોટા બિઝનેસ ટાઇકૂન શ્રી પિયુષભાઈ દેસાઈના હાથે મોમેન્ટો અને બુકેથી તેમનું સ્વાગત કરીશું વિપુલભાઈનું. ખૂબ તાળીઓથી વધાવશો. આવી પ્રતિભાઓ ને આપણે સમાજ સાથે જોડવી છે, તેના માટે આપણે આવા કાર્યક્રમો યોજીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી પિયુષભાઈ. Very good afternoon to you all. In fact, it's really indeed a privilege and pleasure to be here, among esteemed guests and gathering. I must congratulate Sri Khadayaka Gallery Mara. In fact, from now on, I'm going to call it SKKM because, for me, it's going to be, too long and it's going to be repeated a couple of times. So I must congratulate the SKKM for completing 100 years. By all means, it's a stupendous achievement. The success of all these 100 years in harnessing education is a tribute to past and present office bearers and president. In fact, yesterday evening, around 8:39, I had a discussion with Mr. Jitendra Bhai. That was the first interaction I had on telephone. The passion with which he explained to me about SKKM concept, what he wants to do, that was something amazing. I was totally numb, to be very honest, I was astonished. At the same time, when Dipesh, in fact, Mr. Dipesh is a very good friend of mine. He has been here for years. There is one thing I have seen in him. He is always brimming with confidence, wants to do something for the society, wants to contribute, even for Khadayaka Samaj. In various capacities, he has said various things and he has done an amazing job. Thank you very much for inviting me here. We are enormously indebted to them for this wonderful effort, and let's give a big round of applause for the president and everybody. All right, now the point is, what exactly can we do for SKKM? Today's esteemed gathering consists of doctors, engineers, businessmen, teachers, professionals, and everybody. We all can contribute in SKKM in one way or another. For example, the businessmen who don't have time. But well, I understand that they make enough money to contribute, right? Then in that case, let them do that and let them help members' children to get the best education from LED studios. This is also required. Next is the teachers. They can help best by providing guidance and if possible, education at reasonable rates. I don't expect it to be free, but let it be at a reasonable rate. They will subsidize. There is one more suggestion that we do. Just one second. In fact, you need to take it a little up. That's okay. There is one more suggestion that we don't have much presentation in IAS, IPS and some other disciplines. Here, we can offer special training and scholarship
for the aspiring students and encourage them to choose these lines also. This is where we need penetration. I am yet to come across too many IAS or IPS officers from our community. I think this is a matter of shame for us. We must get them. With so many experts and professionals in our community, let's hold career counseling sessions for the students so that they can decide about the right option of their choice. Let's come together for the basic motive of SKKM. That is, provide quality education at affordable price and share our expertise. We need to create entrepreneurs and leaders. Now, when I had a discussion with Dipesh, I asked him that, what exactly am I supposed to speak? He said, speak something which can help community and at the same time it can make sense. Then in that case I said, okay, there are two subjects which are very close to my heart. One was entrepreneurship, second was leadership. Basically, I have been an entrepreneur all my life. When I started out my business, in fact, my dad he was a teacher. I had 40,000 rupees, and when I started out my business, that time I didn't have working capital also. So that journey I have been through. But there is one subject which is very close to me, that is leadership. And today, I would like to take an opportunity to talk about leadership. Most people on various occasions desire to play leadership role. It's an urge intrinsic to humans. Everybody wants to be a leader. I'm sure each one of us has this desire in us, but nothing is more significant for a leader than walking the talk and practicing the preach. Now the challenge is, talking and preaching are easier than walking and practicing. Now the thing is, okay, fine, I can say that, I need to do this. But when I start doing that, then I realize that it may be, difficult. Anyway, in the organizational level, huge money is spent on vision, mission, values, and they display them on walls, brochures, and annual reports. When people read these words, they will exhibit similar behavior. No, but really it doesn't happen. In most of the cases, you must have observed, there is no correlation between the words and the behavior of leaders, and the challenge is when leaders don't follow, others also do not. Now, what is leadership? This is something, leadership, if you are asked to define, people will have, different versions. They will give different definitions. Leadership is, many people have completed this statement in their own way. One would say leadership is a word for which different people create different pictures. Just one second, why does it overlap? It overlaps. So like personality was there, people may not read it properly. Yeah, go next. Okay. Alright. Anyway, now see, basically leadership, it can be defined in two ways from two perspectives. One is personality perspective. Leadership is a combination of traits. Traits are characteristics of a human being or a person that enable an individual to influence others for a purpose. There may be as many combinations as the people around us. And then there is another one that is process perspective. Leadership is a group process by which capabilities, like we got capabilities which include knowledge, skills, attitudes and talents, which enable an individual to influence and lead others. Now, the leadership behavior. How do you classify? You can classify in three ways. One is the approach, that is directive. Second is supportive. Third is participative. Now directive. The leader gives powerful instructions with respect to tasks to be done, how to do, what is expected, and by which date the task is to be accomplished. Supportive style. Now the leader is supportive, approachable, and friendly, and concerned about well-being of the followers. And participative. The leader consults, the leader takes opinions, and this is how the job is done. He takes everybody into confidence. Development of leadership. Now this is very interesting. The potential for developing your leadership is restricted only by limitations you impose on yourself. It's bound by your motivations and desires only. Well, how to develop leadership? Knowing your current situation regarding your strengths, areas that need improvement, and opportunities around. Let's call it SWOT. I think we got some management guys here. They know the SWOT. S is strength, W is weakness, O is opportunities,
and these threats. Now, when you know your current strength, when you know your current weakness, obviously you are going to work on that. When you know the opportunities, you are going to chase them. And when you know the threats, then you know how to overcome them. Now next, recognizing and believing your unexplored potential. See, let's understand one thing. People say that, I have this much potential. Why do you have to say that? You got enormous potential in you, but most of the time, we are made to believe that we don't have that potential, or maybe we have less potential. No, we don't need to think that. There is untapped, unexplored potential which needs to be tapped into. Next is creating a great vision and mission for your life and make a commitment that I'm going to live by that. Now, see, everybody says, given a chance, you ask the guy that what's the mission and vision of your life? Believe me, the guy is going to be stumped. He may not have immediate answer. He would say, I want to do this, that. He may stumble. He may not have immediate answer. Let's do one thing. Let's have a clear vision and mission for our life. At the same time, after coming into this, I had been in academics. After that, I got into business. Now I realize that there is one more scope for my life. How can I contribute back to my society, or rather back to my Kharaita Kalyani Mandal, or maybe Kharaita Samaj? Now in that case, you need to make a commitment and you need to stick to that. Next is setting and acting upon your short-term and long-term goals that move you from wish to reality. Now this is very interesting, I tell you. Setting and acting upon your short-term and long-term goals. Now say for example, I want to be a doctor. Now when I see Dr. Bharat Patel, I say that, okay, he's a great man, he's done a wonderful job. But do people really know what efforts it has taken to reach him to this place? No. In fact, what we see is, it's just an exterior part. We have not seen the process, what he has gone through. That's something, make a long-term goal, and then, let's divide it into small parts. See, in one day, you cannot achieve everything. Let's say short-term goals, let's say for example, 5-year plan, 1-year plan, monthly plan, daily plan, and let's divide it even hourly also. Now, that's a wish to reality. Now, what is wish and what is reality? I have a wish. Say, for example, I want to make a great body. But to make a great body, to realize that, I really need to work. And for that, I need to set up, again, long-term goal. Say, for example, I want to have a Hrithik Roshan body. But for that, I need to really have a proper goal. I need to work upon that, and that's how you reach that. Very important next is leveraging people, money and technology for moving towards a vision and mission. What is leveraging people? All right. See, India, or maybe, for that example, the whole world, we got a lot of human resources, the best resources. How often do we really use those best resources? We really don't. In fact, if you ask me, like India is billion plus, I think it has already taken over China. Now coming back to that, let's leverage people. We got people, we got the strength, let's leverage them, let's use the strength, and then, we got money also, we got technology also. Nowadays, anyway, technology, everything, you do by fingertips only. So I think, these are a few points that is going to really take you, from a vision and mission. Next is benefits. People say, what is the point of developing leadership? Why do I need to do that? Oh, come on, gentlemen. You create a unique path for yourself. You issue your own passport to success. Everybody likes success. So in that case, I'm sure that, this is the biggest benefit one can derive from leadership. Life is like an orchestra. You are holding the baton to conduct your symphony. When you stretch the limits of the scale and set your imagination free, see, we need to come out of the closed minds. We are wedded to specific limitations. Now, let's come out of that. You discover your human potential for leadership. You can and you will find the instruments that produce wonderful music. You will find the musicians also to help in that. When you hold the baton with conviction, courage, and I'm sure that in that case it's going to produce wonderful music. And if you let the opportunity slip by, then in that case you are going to regret the rest of the life. Now, in short, let's say you can make a choice to lead, not lament. You can make a choice to make things happen, not witness. Ultimately, your choice is going to determine the end result. Taking responsibility as a leader. Now, see, this is very easy, but it's very interesting also. I like to call it ABC of leadership. What is it? A is accountable. B is for blame, yourself, others, or circumstances. This is quite
natural. Like most of the time, we do this thing. Oh, come on. I mean, in that case, I didn't have money, so I couldn't do this. That's so many things, that's all. Circumstances also, we blame. C is for casual, shalta kind of an attitude. The degree of success you achieve is going to be determined by the choice you make among A, B, and C. Choice A is going to lead to progress. Choice B is going to make you regress. And choice C is apparent stagnation. Let's discuss first choice B. When you blame circumstances, you end up in frustration in addition to the wasted time, although you may not be entirely responsible for what concerns you. But you can think positively to find solutions rather than blame. This approach is going to save you from negative energy. Now choice C, being casual, just by kind of an attitude. Kya fark padta hai, I'll be late by 5 minutes only. Oh, come on, you're not wasting your 5 minutes. You're wasting the time of all these people around. I think in front of me, I got 100 people here. 100 people into 5, that's going to be 500 minutes. I'm really a criminal if I do that. Now, being casual brings lethargy and inefficiency. But procrastination, now procrastination is, kind of delay or leaving the matter to destiny. Okay, this is what I am destined to do. No, gentlemen, it's not. Destiny is in your hand. You need to do that. You lose the opportunity to think, act, and achieve. That's an opportunity loss. Now, for developing leadership on a continuous basis, make a choice of picking A. Be accountable for whatever you do. That's something, be accountable to yourself and your concern by asking, what can you do rather than why you can't do. That's very important. Remember, you are what you are today because the choices you made yesterday. And today the choices what you are going to make is going to determine tomorrow. Well, thank you very much here. It was indeed a pleasure to be among all of you here. This is first opportunity for me to be on a podium, especially for Kharayata community. Thank you very much, Pritesh. Thank you all of you here. Wonderful. Thank you. Please give him a big round of applause for Vipul Shah. As I said, he is very dynamic, very enthusiastic. He is very clear about his goals. He already said he plans every hour. That is what it is very necessary for all of us. You can read his profile in the book. Like Vipul, we have lot many stars in our community. We need to recognize them and bring it to the Samaj. These are the catalysts of the society. So for any process, then you need catalyst. Vipul is one of the catalysts of the society. We need to bring those catalysts with the Samaj. Thank you, Vipul, for your wonderful speech. આગળના બીજા વક્તા ડોક્ટર નીતાબેન શાહ. સરકારની જોડે જોડાયેલો કોઈ પણ વ્યક્તિ તેમનાથી અપરિચિત નહીં હોય. ગુજરાત ઇન્ફોર્મેટિક્સ લિમિટેડના ડાયરેક્ટર, ખાસ ઈ ગવર્નન્સ પ્રોજેક્ટ ગુજરાત રાજ્યનો જેઓ સંભાળી રહ્યા છે. 165 કરતા વધારે એવોર્ડ સરકારને મેળવવામાં જેમનો ફાળો છે. આપણે 165 એવોર્ડ લખી પણ ના શકીએ, એમને એ મેળવવામાં એમને મદદ કરી છે સરકારને. નીતાબેન પીએચડી થયેલા છે, ડોક્ટરેટ મેળવેલી છે. સરકારની અંદર એમના પોતાના પ્રોફેશનની અંદર ખૂબ જ હાઈલી રિસ્પેક્ટ તેઓ હોલ્ડ કરે છે. આવા નીતાબેનનું મોમેન્ટોથી સન્માન શ્રી દીપકભાઈ શાહ કરશે.
આજે જે આપ ગુજરાતની અંદર જે ચેન્જ આપ જોઈ રહ્યા છો ગવર્નન્સ ક્ષેત્રે, તે નીતાબેનને આભારી છે. આપણે ખરેખર નીતાબેન જેવા વ્યક્તિ સમાજના છે, તે આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. ઈ ગવર્નન્સમાં બહુ મોટું યોગદાન. નીતાબેનને વિનંતી કરીશ પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન આપે. વડીલ જ્ઞાતિ બંધુઓ તથા થોડા યંગ ચહેરાઓ દેખાય છે, મિત્રો, આજની જે આ પરિષદ છે તે મને ચિંતન પરિષદ જેવી લાગે છે. સરકારની અંદર ઘણા વર્ષો પહેલા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ એક વિચાર વહેતો મૂકેલો. આજે એને 10-12 વર્ષ થઈ ગયા છે. એમાં વર્ષમાં એકવાર સરકારના બધા જ મિનિસ્ટર્સ, બધા જ સિનિયર IAS ઓફિસર્સ, કલેક્ટર્સ, ડિસ્ટ્રિક્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર્સ, એટલે ફિલ્ડ લેવલમાં કામ કરતા બધા એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં કામ કરતા એ બધા જ પોતાની ગાડી લઈને નહીં પણ એક કોમન બસમાં કોઈક એક રિટ્રીટ પર જાય અને 3 દિવસ ત્યાં રહે અને 3 દિવસમાં એ વિચાર વિમર્શ કરે કે આપણે અત્યાર સુધી શું કર્યું, એનું શું પરિણામ મળ્યું અને હવે પછી શું કરવું છે જુદા જુદા સેક્ટરમાં, એની સ્ટ્રેટેજી નક્કી કરે. અને એના ઉપર એક ગવર્મેન્ટમાં વેબસાઇટ પણ તૈયાર થઈ છે, જેના ઉપર દર મહિને એના પ્રોગ્રેસને પોસ્ટિંગ કરવું પડે. આવી એક ચિંતન શિબિર જ્યારે મને વાત કરી જીતેન્દ્રભાઈએ, ત્યારે લાગ્યું કે આવી એક ચિંતન માટેની આ એક શિબિર છે, એક નાના ગ્રુપ 250 જણની વચ્ચે. એટલે મેં 3 વસ્તુનો વિચાર કર્યો હતો. આમ તો ખડાયતા સમાજ અને જ્યોતિ સાથે 35 વર્ષ પહેલાથી હું જોડાયેલી છું અને મારા સ્કૂલ ડેઝની અંદર ખડાયતા જ્યોતિમાં ક્યારેક લખતી. વર્ષો થઈ ગયા, પછી ઘણા બધા નીકળી ગયા, પણ આજે એક મોકો મળ્યો છે તો મારા 3 વિચાર મારે આપની સમક્ષ રજૂ કરવા છે. આ જોવા માટે પહેલા મેં નેચરલી આઈટીના લોકોને ગૂગલ કરવાનું મન થાય કે આપણે ખડાયતા સમાજમાં આજે ક્યાં છીએ અને શું છીએ અને વેબ ઉપર ક્યાં છીએ. એટલે થોડુંક જોઈએ. મેં જે જોયું એ કે વિકીપીડિયા પર પહેલા મેં જોયું તો લાગ્યું કે કેટલીક માહિતી આવી આપેલી છે કે આપણે કોણ છીએ. કે નોર્થ ગુજરાતમાં ખડાતની અંદર એક આખો ઓરિજિના ખડાયતાનો થયેલો, 700 વર્ષ જૂના આપણે છીએ અને પહેલા તો કંઈક ગામડાઓમાં રહેતા આવીશું, પણ પછી કોમોડિટી ટ્રેડિંગ માટે આખા વિશ્વમાં બધા ફેલાયા. પણ ખાસ એજ્યુકેટેડ ફેમિલી શરૂમાં અમદાવાદ, મુંબઈમાં વસેલા અને ખડાયતા કમ્યુનિટી કંઈક 6-7 વસ્તુ માટે જાણીતી છે. એક તો ક્લોઝ રિલેશનશિપ વિથ ફેલો કમ્યુનિટી મેમ્બર્સ. બીજું ખડાયતા પરિષદ, જે હમણાં ઉલ્લેખ કર્યો આગળભાઈએ, 1914માં અને મંડળ 1916માં. અને મુખ્ય 2 વસ્તુઓ આખી આ વેબસાઇટ પર દેખાય કે આપણે સ્કોલરશિપ અને લોન, એટલે કેળવણી ખાતે આ 2 મુદ્દા ઉપર ધ્યાન અત્યાર સુધી આપણું કોન્સન્ટ્રેટ કર્યું છે. ક્યારેક યુવાન મિત્રોની મિટિંગો પણ થઈ છે, યુથ મિટિંગ, અને ક્યારેક ટ્રેડ આસિસ્ટન્સ ટ્રેનિંગ અને ક્યારેક સમૂહ લગ્ન. કારણ કે વર્ષો પહેલા મને ખબર છે કે પોપટ કાકા હતા ત્યારે 1-2 વાર હું હેલ્પ કરવા ગયેલી, બહુ વર્ષો પહેલા, આ ખડાયતા મેરેજ બ્યુરો જે ચાલે છે એમાં. એટલે આ વિકીપીડિયા પર મેં આટલું જોયું કે આપણે કોણ છીએ. નેક્સ્ટ. બીજી આપણી કેટલીક વેબસાઇટ જોઈ મેં, એમાં એક આ ખડાયતા મેરેજ બ્યુરો અમદાવાદ, આ વેબસાઇટ સારી છે, થોડી ઘણી ફોટોગ્રાફ્સ બહુ છે,
પણ માહિતીની દ્રષ્ટિએ રજિસ્ટ્રેશન ને બધાની માહિતી થોડી સારી દેખાઈ. નેક્સ્ટ. પછી એક ખડાઈતા પરિવારની એક વેબસાઇટ મેં જોઈ. આ વેબસાઇટની અંદર પણ ક્યાંક છૂટું છવાયું કંઈક આપ્યું છે કે ખડાઈતાના કેટલાક ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ છે, કેટલા ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, પણ એક પણ ઉપર લિંક નથી કે ક્યાં કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન શું કરે છે, કંઈ આપણને ખબર ન પડે. નેક્સ્ટ. પછી એક આ ખડાઈતા સમાજ સાઉથ ગુજરાત સુરતમાં કંઈક પરિષદ થઈ હશે એ વખતે મને લાગે છે કે આ વેબસાઇટ ક્રિએટ કરી હોવી જોઈએ અને એ વેબસાઇટનો કેટલીક માહિતી અમે સુરતના વેબસાઇટ ઉપર પણ જોઈ. નેક્સ્ટ. ત્યાર પછી દસા ખડાઈતા કેળવણી મંડળ રાજપીપળા એ ગ્રુપ બહુ એક્ટિવ છે, એની પણ એક વેબસાઇટ આ રીતે મેં જોઈ. એમાં પણ માહિતી છે પણ ઘણી બધી અધૂરી, ક્યાંક એકવાર ક્રિએટ થઈ ગઈ હોય અને પછી કોઈએ તરફ ધ્યાન ના આપ્યું હોય એવું લાગે. નેક્સ્ટ. પછી એક બીજી એક વેબસાઇટ એની અંદર જોવા મળી હતી કે મોડાસા એકડા ખડાઈતા કેળવણી મંડળ, મને લાગે છે કે કોઈ વિદ્યાર્થી ભણતો છે ને એને ક્યાંક ફેમિલીના ઇન્સ્પિરેશનથી આ ઊભી કરી દીધી હોય વેબસાઇટ અને એમાં પણ આગળ પછી કંઈ બહુ દેખાયું નહીં. નેક્સ્ટ. તો વોટ ઇઝ મિસિંગ? બહુ સરસ મને તમારો વિચાર સ્પર્શી ગયો. એ મુદ્દો અહીંયા મેં પણ વિચારેલો કે આપણે શું ખૂટે છે આપણામાં. નેક્સ્ટ. એક પરિવારની ભાવના ખૂટતી હોય ને એવું લાગે. મંડળ છીએ, કેળવણી મંડળ છે, પરિષદ છે, ક્યાંક કંઈક નાનો એકડો છે, એની કોઈક નાની એક્ટિવિટી છે, પણ એક આખો ખડાઈતા સમાજ, પછી એ ભલે ને વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણે હોય, કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતો હોય, કાન્ટ વી નોટ યુનાઇટ? આ એક બહુ જ જરૂર છે. એટલે મને લાગ્યું કે વન સ્ટોપ શોપની આપણે જરૂર છે કે સિંગલ પોઈન્ટ ઓફ એક્સેસ ટુ ઓલ ધ ઇન્ફોર્મેશન. બીજું એવું લાગ્યું કે માહિતી જે બધી છૂટી છવાઈ છે એને એગ્રીગેશન એનું બહુ જ જરૂરી છે. કોઈક એક જગ્યાએ બધી જ માહિતી હોય. કદાચ આપણે અત્યારે આપણી પેઢીના નામ બોલીએ ને તો 3-4 પેઢી પછી અટકી જઈએ છે. તો કદાચ આ બધી પ્રવૃત્તિઓ ભલે 100 વર્ષ પહેલા શરૂ થઈ હોય પણ 1914 થી 2014 આ 100 વર્ષમાં શું થયું એ રેકોર્ડ કદાચ શોધવો પડે આપણે કે ક્યાં છે, શું હતું, કોણ શું કરી ગયું, ખબર નથી. તો એગ્રીગેટેડ ઇન્ફોર્મેશન એટ વન પોઈન્ટ. કોઈ પણ વ્યક્તિને જ્યારે કંઈક રિસર્ચ કરવી હોય, મને એવું લાગે છે કે થોડાક જેને એજ્યુકેશનમાં રસ છે, જેને આવા સોશિયલ એક્ટિવિટીમાં રસ છે, કેટલાય વિદ્યાર્થીઓને રિસર્ચના ટોપિક જોઈતા હોય છે. ઘણી જ્ઞાતિઓ ઉપર રિસર્ચ થઈ છે. તો કોઈક એવા વિરલા કે એવા બહેનો ભાઈઓ વિદ્યાર્થીઓ આપણી જ્ઞાતિમાં પણ હોય જેને ખડાઈતા જ્ઞાતિ ઉપર રિસર્ચ કરવાનું મન થાય, આવી એક ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ આપણે ઊભી કરવી જોઈએ. તો એને ક્યાંક સિંગલ યુઝર એક્સપિરિયન્સ મળી રહે, એક જગ્યાએ આ બધી માહિતી હોય. રિડ્યુસિંગ ધ નીડ ઓફ મલ્ટિપલ લોગિન આ વેબસાઇટ પર હોય તેવું થાય. બાકી ધારો કે કોઈક એવી જગ્યા છે કે મારે અમદાવાદ ખડાઈતા ભુવનમાં કંઈક કામ હોય, અથવા તો કોટિયર્કમાં હોય, અથવા તો મારે શ્રીનાથજી નાથદ્વારાનું કામ હોય, તો આ બધા જ ઇન્ફોર્મેશન, માહિતી, ફોન નંબર કે કોન્ટેક્ટ ડિટેલ એક જગ્યાએ નથી આવતી. તો આ કેવી રીતે મળી રહે? ગેધર અ વેરાયટી ઓફ યુઝફુલ ઇન્ફોર્મેશન હેલ્પિંગ ધ યુઝર ટુ એવોઇડ ફીલિંગ લોસ્ટ ઓન ધ વેબ. હવે આવું જોતી હતી ને, હું છેલ્લા 35 વર્ષથી BAPS સંસ્થાની મહિલા પાંખ સાથે પણ જોડાયેલી છું અને એની કેટલીક પ્રવૃત્તિ કરું છું. તો એની અંદર એની એક પોર્ટલ અત્યારે ખાસ મને એવું લાગ્યું કે ખાસ જોઈએ આપણે. નેક્સ્ટ. જો આની અંદર જોઈએ ને તો BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા, એની થોડીક માહિતી તમને આપું. આખા વિશ્વમાં એના 1100 થી વધારે મંદિરો છે. આ દિલ્હી અક્ષરધામ, ગાંધીનગર અક્ષરધામ, એના 1000 જેટલા સંતો છે, 15 લાખ જેટલા એના હરિભક્તો છે. કેટલી 163 પ્રકારની જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. પણ આ એક વેબસાઇટ એવી છે જેની લગભગ 30 થી 40 શાળાઓ, કોલેજો, હોસ્ટેલો છે. પણ આ એક વેબસાઇટ એવી છે કે જેના ઉપર આ બધી માહિતી તમને લિંક મળી રહે છે. www.baps.org. નેક્સ્ટ.
જુઓ એના મેજર સેન્ટર કે ક્યાંક અમદાવાદ એનું હેડક્વાર્ટર, અમેરિકાનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં છે, એના ફોન નંબર, લંડનનું ક્યાં છે, નૈરોબીનું ક્યાં છે, 55 દેશોની અંદર એની પ્રેઝન્સ છે. પણ એક વેબસાઇટ, એક માહિતી એક જગ્યાએથી બધી મળી રહેશે. નેક્સ્ટ, મેં કહ્યું ને એમાં એની પાસે 30-40 થી વધારે સ્કૂલો, હોસ્ટેલો છે. પણ જ્યારે કોઈક નવી સ્કૂલ કે નવી હોસ્ટેલ બને ને તે પોતાની વેબસાઇટ જરૂર જુદી બનાવે, પણ લિંક આના ઉપર જ થાય, baps.org/સ્વામિનારાયણ વિદ્યા મંદિર રામદેસણ. હવે એની વેબસાઇટ છે આખી, પણ આ જ લિંક ઉપર જાય. એટલે મેઇન વેબસાઇટ કોઈક BAPS આપે ને ત્યાં એને એ સંસ્થાના બધા કોન્ટેક્ટ મળે, એ સંસ્થાની પ્રવૃત્તિઓ મળે, એ સંસ્થામાં ડોનેશન આપવા માટે ચેરિટીની ડિટેલ મળે, એ સંસ્થાની અંદર એજ્યુકેશનમાં શું છે મળે, એની સોશિયલ સર્વિસીસ મળે, વોટ એવર યુ વોન્ટ. તો આ જે વન સ્ટોપ શોપ આપે પણ આગળ એનો ઉલ્લેખ કર્યો કે વાય આર વી ડિફરન્ટ, રાજપીપળા કે મોડાસા કે નડિયાદ કે અમદાવાદ, વાય આર નોટ યુનાઇટેડ લાઈક અસ. આ બહુ જ જરૂર છે ને. એટલે હજુ અમે સ્કૂલની વેબસાઇટ, નવી સ્કૂલ બને છે, એક વેબસાઇટ છે, પણ એ મેઇન વેબસાઇટ સાથે જ સંકળાયેલી છે. નેક્સ્ટ, તો હવે આપણે આ જે ખડાયતા છે અને આ ટાઈપની વેબસાઇટ અથવા આ ટાઈપની કોઈક ઇન્ફોર્મેશન વન સ્ટોપ શોપ જેવું બનાવી શકીએ તે બહુ મોટી વાત થાય. નેક્સ્ટ, બીજું વધારે શું થઈ શકે? આ એક મુદ્દો મારો આ છે કે આપણે કોઈક એક જગ્યાએ આપણી પ્રેઝન્સ આવી કરવી જોઈએ. બીજું વધારે શું કરી શકીશું? નેક્સ્ટ, આપણે અત્યારે 2 મુખ્ય પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ કેળવણી મંડળ, એ સ્કોલરશિપ આપે છે અને લોન આપે છે. IAS અથવા તો ITI અથવા IPS જે ભાઈએ વાત કરી, કદાચ શોધવા પડે કોઈ ખડાઈતાના IAS કે IPS છે કે કેમ, અથવા તો ભણે છે અત્યારે એ લાઈનમાં કે કેમ. પણ IAS IPS 1 વર્ષ કે 2 વર્ષ ભણવાથી થવાતું નથી. એ સ્કૂલમાં હોય, કોલેજમાં હોય ત્યારથી જ એનું મેન્ટલ ઓરિએન્ટેશન એ તરફનું કરવું પડે. બિહારની અંદર એક ગામ એવું છે કે એ ગામમાંથી 100 IAS અધિકારીઓ ભારતને મળ્યા છે. નાનું ગામ છે. તો મને મનમાં એકવાર એવો વિચાર આવ્યો હતો કે મારું મૂળ ઉમરેઠ છે, તો ઉમરેઠમાંથી 5 ના થાય, પણ ઉમરેઠમાંથી 5 શું કરવા, સમગ્ર ખડાઈતામાંથી 100 ના થાય. આવો એક વિચાર કરવો જોઈએ કે કેમ આવા IAS IPS આપણે તૈયાર ના કરી શકીએ. IAS IPS છે ને એ બહુ મોટો પાવર છે, એ સત્તાનો પાવર છે, એ ધારે તે કરી શકે છે. તો એ પાવર આ જ્ઞાતિમાં કોઈક એવા વિદ્યાર્થીઓને આપણે તૈયાર ન કરીએ, અને એને માટે ફ્રી એજ્યુકેશન અવેલેબલ છે. અહીંયા સ્પીપામાં ક્લાસીસ ચાલે છે, બીજા ઘણી જગ્યાએ ચાલે છે, પણ એ માહિતી કોઈક આવા થોડાકને ઇન્સ્પાયર કરીએ કે આવું થાય, તમે આમાં આગળ વધો. કારણ કે આપણને ફક્ત મેડિકલ સાયન્સ, એન્જિનિયરિંગ આગળ કહ્યું એ 2-3 વસ્તુ જ દેખાય છે, પણ આજે કેટરિંગ ઓલ્સો ઇઝ અ બિગ સ્કિલ, લોજિસ્ટિક મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ બિગ સ્કિલ, આર્ટ ઇઝ અ બિગ સ્કિલ. અમે આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં જોઈએ છે કે નાની નાની વસ્તુના કેટલા એક્સપર્ટ, એક્ઝિબિશન એક્સપર્ટ મળતા નથી. એક સારી 2, 5, 10 મિનિટની ફાઇન ક્રિએટિવ ફિલ્મ બનાવી હોય. મોદી સાહેબ જ્યારે અમેરિકા આવ્યા ત્યારે ગંગા ઉપર એક ફિલ્મ થઈ હતી અને ત્યાં બતાવી હતી. અમેરિકાથી 3-4 જણે બનાવીને મોકલી હતી ઇન્ડિયામાં, પણ એક્સેપ્ટ નહોતી થઈ. છેવટે અહીંયા એક અમદાવાદના એક ભાઈએ ફિલ્મ બનાવી છે અત્યારે જે ત્યાં બતાવી છે. તો આવા કોઈ આ બહુ મોટી ક્રિએટિવ આર્ટ છે. આવા અનેક ક્ષેત્રો આજે ખુલી ગયા છે, પણ આપણે બહુ જ લિમિટેડ એક સર્કલમાં જીવીએ છીએ. આ કોચલામાંથી બહાર આવવાની જરૂર છે અને આ સમાજ ક્યાં છે એમાં જવાની જરૂર છે. એટલે યંગસ્ટરને પ્રેરણા આપીએ. આજે આપણે અહીંયા બધા બેઠા છે ને, પણ 40 ઉપરના ઘણા બધા છીએ, 40 નીચેના બહુ ઓછા છીએ. કદાચ આવાને લાવીએ. કોઈક 10 વર્ષ 15 વર્ષ પાલનપુરનો એક છોકરો આજે 6 સાયન્સ ઉપર કામ કરે છે અને નેનો ટેકનોલોજી પર, અને એક એને લેક્ચર આપ્યું હતું. સાવ નાનો છોકરો છે. આવા તો કેટલાય છે આપણી જ્ઞાતિમાં, પણ હશે કદાચ આપણને ખબર નથી. આપણને ગૂગલ ખબર છે, યાહુ ખબર છે, પણ
આવું કોઈક સર્ચ એન્જિન બનાવીએ કે આવી પ્રતિભાઓ ખડાયતામાં ક્યાં છે મળે આપણને, એક આવો ડ્રાઈવ ચલાવીએ, એ બહુ અગત્યની બાબત છે. એટલે એના માટે આગળ પણ કહેવાયું છે, મારે ફરીથી ફ્યુચર રોલમાં કહેવું છે કે વોકેશનલ ટ્રેનિંગ અર્બન અને રૂરલ બંને એરિયાની અંદર ફોર ઓલ એન્ડ એસ્પેશિયલી ફોર ગર્લ્સ. આજે બહેનો ઘરે બેઠા ઘણું કામ કરી શકે છે. થોડુંક નાની વસ્તુ જો એને આવડતી હોય ને, ખાલી ઇન્ટરનેટ સર્ચ કરતા આવડતું હોય ને, તો પણ કેટલા બધા કોર્પોરેટ હાઉસીસ એવા હોય કે જેને રોજની 1000 ઈમેલ મળતી હોય. હવે 1000 ઈમેલને ક્યાં કેવી રીતે સેગ્રીગેટ કરવી, કોને શું આન્સર આપવો એને ખબર નથી, તે આવી વ્યક્તિઓને હાયર કરે છે. એને ઘેર બેઠા 2 કલાક 3 કલાક બહેનો આ કામ કરી શકે અને બહુ સારું કમાઈ શકે. આવી તો ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. અમે બહુ વર્ષો પહેલા એક ઉદાહરણ આપતા હતા કે કચ્છ જિલ્લામાં એક મંછીબેન કરીને હતા. હવે બહુ સારી ટાઈ બનાવતા હતા, પેલી આભલાવાળી, અને એક વેબસાઇટ ઉપર એના 4-5 નમૂના મૂક્યા અને એટલો મોટો બિઝનેસ ઊભો થયો છે, બહુ જ મોટો બિઝનેસ ઊભો થયો છે. તો આ તો અત્યારની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને જો આવું કંઈક કરીએ તો ઘણા આગળ વધીએ. તો રૂરલ અને અર્બન એ બંને જગ્યાએ આજે છે ને પૈસા આપવા કરતાં વધારે માહિતી અને યોગ્ય ગાઈડન્સ અને દિશાની બહુ જરૂર છે. અમે કેટલીક વાર એવો વિચાર કરીએ કે સરકારમાં પોલિસી બનાવીએ ને પોલિસી થ્રુ ઇન્સેન્ટિવ આપીએ, પણ સારા બિઝનેસમેનને ઇન્સેન્ટિવની જરૂર નથી હોતી. એને એના ક્લિયરન્સીસ જલ્દી મળે, એને જે માહિતીની જરૂર છે, એનો બિઝનેસ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે એને જે કંઈ જરૂર છે એ ઝડપથી થાય ને એની વધારે જરૂર છે. તો આજે કોઈ છોકરાને સ્કોલરશિપ જરૂરિયાત હોય ને આપીએ, એને એક થોડીક ટેકો કરીએ ને આગળ વધારીએ, બહુ મોટી વાત છે, સારી વાત છે. પણ એથી પણ થોડી આગળની વાત છે કે અમેરિકાની યુનિવર્સિટીઝમાં જો એ અમુક રીતે તૈયાર થઈને અમુક સ્કોર કરે ને તો યુનિવર્સિટી સામેથી એને આસિસ્ટન્ટશીપ આપે છે. Why can't we train our people like that in that direction? અને કેટલા બધા આગળ વધેલા છે, જે આગળ વધ્યા છે, why can't we connect them અને help them to provide this information? એટલે બીજું એક મને લાગે છે કે ઇન્ડિયામાંથી પણ ઘણા બધાને અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, યુકે, કેનેડા જઈને આગળ ભણવું હોય છે. તો એક વોકેશનલ આપણી જ એક વેબસાઇટ પર અથવા તો ઘણા ખડાયતા ભુવન છે કે કોઈક એવી કમિટીઝ ઊભી થાય કે આવા વોકેશનલ ગાઈડન્સ માટેની એ લોકોને જો ક્યાંક સગવડ મળી રહે અને જે ગયા છે એ જો થોડા હેલ્પફુલ થાય. પણ કેવી રીતે હેલ્પફુલ થાય? તમારે હેલ્પ કરવી હોય પણ તમારો કોન્ટેક્ટ કેટલા જણ પાસે છે? નોબડી હેઝ. તમારી ઈમેલ કેટલા જણ પાસે છે? ખબર નથી. તો આવું કોઈક સિસ્ટમ ઊભી કરીએ કે અહીંના વિદ્યાર્થીઓ જેને આની હેલ્પની જરૂર છે, ભલે બધાને કદાચ ટાઈમ નથી, પણ ધારો કે અમેરિકામાં 100 જણ એવા છે કે જે આવી મદદ કરી શકે એમ છે, એના ઈમેલ, એના ફોન નંબર શું આપણે ક્યાંક એવી જાહેર સાઇટ પર કે એવું ન મૂકી શકીએ કે જેથી એ જુએ? આપણે જુઓ કે ખડાયતા જ્યોતિમાં હું જોઉં છું દર મહિને કે અડધું ખડાયતા જ્યોતિ મેટ્રીમોનિયલ હોય છે, એ જ આવે છે જાહેરાત, અડધા ખડાયતા જ્યોતિ. તો કાન્ટ વી હેવ યુનિવર્સલ ખડાયતા મેટ્રીમોનિયલ વેબસાઇટ? આવું ના કરી શકીએ? વાય કાન્ટ વી કનેક્ટ ધેમ ઇન્ટરનેશનલી? આવું થઈ શકે. તો આવો એક માહિતીને ઝડપથી મેળવી શકાય એવા માધ્યમો અને એવા કેટલાક લોકોનું ગ્રુપ બને, એ મને લાગે છે કે એવું આપણે ચિંતન કરવું જોઈએ. નેક્સ્ટ, પણ આ કેવી રીતે થાય? હાઉ ટુ ડુ ધીસ? નેક્સ્ટ, મને એવું લાગે છે કે 2 રીતે થાય. ઓનલાઈન પણ થાય અને ઓફલાઈન પણ થાય. ઓનલાઈન સાઇટ કે જે રીતે કરીએ તે થાય, અને ઓફલાઈન લેટ્સ ગો ટુ નેક્સ્ટ, વેબસાઇટથી કે મોબાઈલ એપ્લિકેશન કોઈ ક્રિએટ કરીને થાય. નેક્સ્ટ, અને ઓફલાઈન છે તો ખડાયતા જ્યોતિની અંદર કોઈક એક નવી ટીમ બનાવો કે જ્યોતિ છે કે ખડાયતા મિત્ર હજુ છે કે નહીં મને બહુ ખબર નથી, યુવક, હા, તો એની અંદર આવા કેટલાક આર્ટિકલ વોકેશનલ ટ્રેનિંગના, આવા કોર્સીસમાં ક્યાં માહિતી મળે, તમારે અમેરિકા આગળ અભ્યાસ અર્થે જવું હોય તો આ 25 વ્યક્તિઓનો તમે આ ઈમેલ પર કોન્ટેક્ટ કરી શકો. વી રાઇટ ડાઉન ધ ટાઈમ કે તમે ઇન્ડિયાના આ ટાઈમે જ કોન્ટેક્ટ કરી શકો, નોટ બિફોર ઓર આફ્ટર ધેટ. એવું નહીં કે પછી પેલી વ્યક્તિ હેરાન થઈ જાય, એ રીતે ન થાય. પણ લેટ અસ ડિસાઇડ પ્રોપરલી કે કેવી રીતે થાય. અને ખડાયતા જ્યોતિમાં પણ કરી શકે. ધીસ ઇઝ ફોર બેનિફિટ ઓફ ઓલ અવર ફેલો ખડાયતા. નેક્સ્ટ,
પણ ક્યારે કરાય આપણે નક્કી કરવું પડે ક્યારે કરાય. આજથી કરાય તો નક્કી કરીએ. અને આપણામાંથી જેના બાળકો આ લાઈનમાં ભણે છે, જેના બાળકો કંઈક હજુ આગળ કરી શકે, આપણા કુટુંબના બાળકો એની અંદર કંઈક કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે, બાળકો તરવરિયા અને ઉત્સાહી હોય છે. ભાઈએ બહુ સરસ એકદમ મેનેજમેન્ટ રિલેટેડ પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું. થઈ શકે આ બધું પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે, પણ ક્યારે? ડિવોશન, ડેડિકેશન એન્ડ ડિસિપ્લિન, આ 3 વસ્તુ. આપણી પાસે બધું છે પણ આ 3 છે ને ખૂટે છે. મને એક નાની જોક યાદ આવી કે બિલ ગેટ્સને બહુ મોટો કોમ્પ્યુટર જાયન્ટ અને વિશ્વનો કદાચ નંબર 1 ધનાઢ્ય પુરુષ, એને એક વખત એના યુરોપિયન યુનિયનના ઓપરેશન્સ માટે એક સીઈઓની જરૂર હતી, ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસરની. એને ગ્લોબલ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપી કે આવો એક સીઈઓ જોઈએ છે, અને એ સીઈઓમાં બધી એના ક્વોલિફિકેશન, એક્સપિરિયન્સ બધું લખ્યું હતું. 10,000 અરજીઓ આવી. એ લોકોએ સ્ક્રુટિનાઇઝ કરી અને 5,000 જણને ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવ્યા. આ ઇન્ટરવ્યૂ ક્યાંક યુરોપમાં હતા એક જગ્યાએ. બધા બહુ જ મોટા હોલમાં બેઠા હતા અને સ્ટેજ ઉપર ઘણા બધા બેઠા હતા, બીજા પણ એના બિલ ગેટ્સના બીજા સાથીઓ. પહેલા એમણે જાહેરાત કરી કે આ 500 અરજી અમારા એડમિનિસ્ટ્રેશને સ્ક્રુટિનાઇઝ કરી છે, અમને આનંદ થયો. પણ એમ કે આ યુરોપિયન યુનિયનમાં જે ભાષાઓ બોલાય છે એમાંથી જેને 2 ભાષા બોલતા આવડતી હોય અને જેનો યુરોપિયન યુનિયનમાં છેલ્લા 5 વર્ષથી 100 કરોડનો અથવા તો 10 કરોડનો બિઝનેસ હોય, એ લોકો આ રૂમમાં બેસે, બાકીના બાજુના હોલમાં જાય. તો 5,000 માંથી 4,900 જણા બાજુના રૂમમાં જતા રહ્યા અને ફક્ત 100 જણા આ રૂમમાં રહ્યા હતા. એમણે બીજી વાત કરી, આ વખતે છે ને આપણા એક, સોરી કાંતિ કાકા, પણ આ જોકની અંદર નામ કાંતિ કાકા છે એટલે હું એ વાપરીશ, પણ એમાં એક આપણા ઇન્ડિયાના કાંતિ કાકાએ પણ અરજી કરી હતી. હવે આ અનુભવ હશે કે કેમ, પણ બાયોડેટામાં લખ્યું હતું એમણે આ અનુભવ ને આ ક્વોલિફિકેશન ને બધું. અને પછી શું થયું કે પેલા 100 જણ જે બેઠા હતા એ 100 માંથી ફરી બીજી એક જાહેરાત થઈ કે હવે જેને ત્યાં 1000 એમ્પ્લોય કામ કરતા હોય અને એમાંથી 100 એમ્પ્લોય છેલ્લા 5 વર્ષથી સતત કામ કરતા હોય, એટલા લોકો, અને આ 2 ભાષા પોતે બોલી શકતા હોય, એટલા લોકો આ હોલમાં બેસે, બાકીના બીજા હોલમાં જાય. અને 2 જ જણા બેઠા, બાકી બધા બીજા હોલમાં જતા રહ્યા. તો Bill Gates was very happy. He said that finally I got a competition. 2 જણ તો મળ્યા અને he invited both of them on the stage. અને વાત કરી કે છે કે આપ બંને સ્ટેજ ઉપર આવો. અને એમાં એક આપણા કાંતિ કાકા હતા, એક બીજા હતા, અને બંનેને સ્ટેજ પર ખૂબ આદરથી બેસાડ્યા, અભિનંદન આપ્યા અને પછી વાત કરી કે now Mr. Patel, you start the conversation in this language, European language. કાંતિ કાકા પહેલી વાર જ્યારે બધા 4,900 બાજુના રૂમમાં જતા રહ્યા ને ત્યારે કાંતિ કાકાને વિચાર તો આવ્યો હતો કે એમણે કહ્યું એ કશું મારી પાસે છે નહીં. એમણે મનમાં વિચાર કર્યો, બેસીએ તો ખરા, જોઈએ તો ખરા, બેસી રહ્યા. પછી બીજી વખત જાહેરાત થઈ જ્યારે 98 જણા ઉઠીને બાજુમાં જતા રહ્યા ત્યારે કાંતિ કાકાએ વિચાર કર્યો કે આય નથી, બેસીએ તો ખરા, જોઈએ તો ખરા, બેસી રહ્યા. અને ત્રીજી વાર હવે તો સ્ટેજ પર બોલાવ્યા અને કહ્યું કે મિસ્ટર પટેલ, યુ સ્ટાર્ટ ધ કન્વર્સેશન. અને મિસ્ટર પટેલ સ્ટાર્ટેડ વિથ કરેજ. કેમ છો? સામે પેલા બીજા ભાઈ કે મજામાં. Both were Indians, both were Gujaratis. આ ગુજરાતીઓ છે ને, આપણે આરંભે શુરા હોઈએ, આરંભે બહુ શુરા હોઈએ છે કે પછી શરૂઆત કરી દઈએ, પછી એને ત્યાંની ત્યાં મૂકી રાખીએ, પછી આગળ હવે જેને સુધારવું હશે સુધારશે, બીજી ટીમ આવે, બીજી ટીમ આગલો શું કરી ગયો છે જુએ નહીં, પોતાના નવા વિચારો લઈને આવે, નવું કરે. Can we do something where we can connect
past, work in the present, and also think about connecting the future. This is important, according to me. And who will do this? Who can do this? You and me will not do, because આપણે બધા 40-50 વટાવી ચૂક્યા છીએ. Who will do this? This will be done by our qualified, young, energetic and enthusiastic youth. આવા youthને શોધી કાઢીએ. કોણ છે આ? ક્યાં છે? કેવી રીતે? દીપેશભાઈ તો છે તમારા જેવા. You should be the leader of this and identify these people. મને લાગે છે કે આટલું કરીએ તો આજની ચિંતન શિબિરનું ચિંતન કોઈક યોગ્ય દિશામાં મળે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર ડોક્ટર નીતાબેન. ખરેખર જો આપના હૃદયને તેમનું વક્તવ્ય જો સ્પર્શ્યું હોય તો ફરી એક વખત નીતાબેન માટે આપણે તાળીઓ પાડીશું. વાહ, સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન નીતાબેન માટે. એમની નાનકડી વાત ખૂબ જ હૃદયને સ્પર્શે એવી હતી. અહીંયા બેઠેલા મહાનુભાવે પણ એમના ઇનપુટ્સ જરૂર નોટ કર્યા હશે. સર્વે ડેલિગેટ્સને એક વિનંતી, ચાનો સમય થયો છે. ચાની અને હાઈટીની આપણે વ્યવસ્થા રાખી છે. એનો સમય 5 વાગ્યાનો છે, એટલે આપને ચા ને મળશે, એટલે આપ થોડા પણ વ્યતીત થશો નહીં. જીતુભાઈ અને એમની ટીમે સંપૂર્ણ આપનું ધ્યાન રાખેલું છે. આગળ આપણે સંસ્થા વિશે એક નાનકડી ટચુકડી એક આપણે ફિલ્મ જોઈશું અને એમાંથી કંઈક પ્રેરણા લઈશું, જેથી આપ પણ ત્યાં સુધી વિરામ લઈ શકો છો. એક સમાન ઉંમર અને કદ કાઠી ધરાવતા આ બે વ્યક્તિત્વની એકબીજાથી તદ્દન વિપરીત પરિસ્થિતિ માટે જવાબદાર છે માત્ર એક જ પરિબળ, શિક્ષણ. આપણા અસ્તિત્વની લાંબી યાત્રા દરમિયાન પુરવાર થયું છે કે આપણી બુદ્ધિ અને સમજણે જંગલ રાજમાંથી આ સભ્ય સમાજની રચના કરી છે. નિર્વિવાદ હકીકત છે કે યોગ્ય કેળવણી તથા શિક્ષણ ઘડતર કરે છે અલભ્ય અદ્ભુત મનુષ્ય જીવન. અપાર સંભાવનાઓ અને ક્ષમતાઓ ધરાવતા આ શક્તિપુંજને આકાર, દિશા અને અર્થ આપે છે. શ્રી અતુલભાઈ શાહ, જેઓ ફાર્મસીને વ્યવસાયની અંદર અમેરિકાની અંદર નામના મેળવી છે. તેમની માતૃશ્રીના નામે તેઓએ અમદાવાદની નજીક એક સુંદર મજાની ફાર્મસી કોલેજ સ્થાપી છે. ઇન્ડો અમેરિકન ચેમ્બરની અંદર પણ પ્રમુખ તરીકે સેવા આપે છે. ઘણી બધી સંસ્થાઓની અંદર તે કાર્યરત રહે છે. વ્રજ મંદિર, KSN, બધી અમેરિકાની અંદર સમાજને લગતી જે બી સંસ્થાઓ છે તેની અંદર તેઓ સંલગ્ન છે. આવા અતુલભાઈનું સ્વાગત શતાબ્દી મહોત્સવના કો ચેરમેન શ્રી સુરેશભાઈ કરશે. ખૂબ તાળીઓથી વધાવી લેશો. આ મહેમાનો અમેરિકાથી ખાસ શતાબ્દી મહોત્સવ માટે અત્રે પધારેલ છે. શ્રી અતુલભાઈને વિનંતી કરીશ પ્રસંગને અનુરૂપ તેમનું ઉદ્બોધન આપે. શ્રી અતુલભાઈ. The President, Sri Jitubhai D. Shah, पूज्य जयंती काका, पूज्य दीपक अंकल, सुरेश भाई, नलिन भाई, all the speakers, all the executive board of a different society, all the invited guests, ladies and gentlemen. Jai Shri Krishna. I was really touched by our previous speaker, Dr. Neetaben Shah and Vipul Bhai Shah. They said a very good thing about it,
But before I go into detail, I'd like to salute, I'd like to congratulate the entire executive board of Kadaika Kedavdi Bandar to put this event on a larger scale. So once again, give them a big round of applause. This is something the scale what they have drawn, which is the dream of our ancestor, had thought at that time that after 100 years, Kadaika Samaj or Kadaika Kedavdi Bandar could be like this. And this is one of the development done by Sri Jitubai. Once again, I only believe in education. In the life, three things is very important, which I consider. ઘણી બધી વસ્તુ આપણે જોઈ અને નીતાબેને ખૂબ સરસ વાત કરી, but I will come to that point. But important things in life to me is a knowledge which comes from the education. Knowledge is a power, hardworking, which has no substitute, and discipline. When you have three things in a life, I guarantee you that vision, strength, and capability, it comes automatically. હું ઘણી વખત અમારા સમાજમાં કહું કે અમારા સમાજમાં હું અમારો સમાજ કહું છું એટલે હું સમસ્ત ખડાયતા સમાજ કહું છું, સમસ્ત ખડાયતા કહું છું, તેર ગામની વાત નથી કરતો, કે આપણામાં 99% લોકો બિઝનેસ કરતા હોય છે. એસએસસી છોકરો પાસ થાય એટલે ફાધર વિચાર કરી કે હવે હું મારો છોકરો થઈ ગયો છે ધંધો જ કરશે, પણ હું અચૂક એમને કહું કે એસએસસી પાસ થયા પછી ધંધો કરે અને એને ગ્રેજ્યુએટ કે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કર્યા પછી ધંધો કરે, એમાં ઘણો જ ડિફરન્સ, ફાસ્ટ ડિફરન્સ પડે. Because the level of thinking, the vision, the strength has changed. So when you have a vision, strength and capability, you can achieve any goals. Anything can be achieved, anything can be materialized. And that's what important. So in life, two things, as I said, hard work, discipline, and education is very important thing. For Khadaita Samaj and entire Samasta Khadaita, what I have dreamed, Yuva Shakti paase itli Shakti che, that they are confused right now, which direction we should go. If you look at if you had looked, the BAPS website, that the top was only BAPS. All other their institutions were joined with the main institution, while in us in Khadaika, Yuva Shakti is confused. There are a lot of intelligent people, there are a lot of strength, there are a lot of energy there. હું 5 વર્ષ પહેલાની વાત કરું, જ્યારે ફાર્મસી કોલેજની શરૂઆત હતી, ત્યારે 9 out of 10 people told me that it is going to be a difficult, dream to fulfill it. And પૂજ્ય કાકા, દીપક આપણે જયંતિ કાકા, and Harnish bhai came to our, house. We had, celebration of our 25th anniversary. And within 1 hour, we raised almost 4 crore rupees. It could be 5 crore rupees, it could be 10 crore rupees. But we need to find out our goals, the destiny, what we are trying to achieve, and transparency. If we do anything transparently, I guarantee you money is not an issue. Energy, Yuva Shakti is not an issue. Our youth will join. Our youth is educated. We are keep, diverting them in a different direction. We need to bring them to the level, to the stage where we all are united on name of Khadaika only. So why can we have a school of pharmacy, school of nursing, school of dentistry, school of engineering, school of IT? We should have all the schools on the name of the Khadaika. All our Khadaika people, all our Khadaika children can go to that school, get the education, and get fertile.
સો એ કરવા માટે આપણે બધાએ એક થવાની જરૂર છે. અને જેમ નીતાબેને કીધું એ પ્રમાણે if you have a main website, if you have a main association, main સંસ્થાનું નામ ખડાયતાનું કંઈ હોય કે જે સંલગ્ન હોય તો આઈ ગેરંટી યુ ખૂબ કામ કરી શકાશે. એક સાથે મળીને ઘણા આગળ વધી શકીશું અને આપણું ફ્યુચર, આપણા છોકરાઓ, આપણા જે યુવા શક્તિ છે એનું સિંચન સારી રીતે કરી શકીએ. That's all. Thank you again. Thank you very much. Thank you. ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી અતુલભાઈ. ખૂબ સુંદર અતુલભાઈએ સજેશન્સ કર્યા, યુવા શક્તિની વાત કરી. ખરેખર સમાજને અત્યારે યુવા શક્તિની જરૂર છે. યુવાધન પુષ્કળ જેટલું જોઈએ તેના કરતાં વધુ છે આપણે સમાજની અંદર. તેને ખાલી એક સૂત્રે બાંધવાની જરૂર છે. આગળના વક્તા શ્રી સુનિલભાઈ શાહ, આપ સર્વે તેમને ઓળખો છો. સુનિલભાઈ ખૂબ જ સારા સ્પીકર છે. અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની અંદર રેવન્યુ કમિટીના ચેરમેન તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. હાલમાં તેઓ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આંબાવાડીની અંદર ગાંધીગ્રામના કોર્પોરેટર છે. એથી વિશેષ સુનિલભાઈ ખૂબ પ્રતિભાશાળી અને ટેલેન્ટેડ અને ખાસ નોલેજેબલ વ્યક્તિ છે. જ્યારે એમની પ્રોફાઇલ બુકની અંદર છાપવાની વાત હતી ત્યારે એ જેટલી જગ્યાએ જેટલું કામ કરે છે એ મારે લગભગ 1.5 કલાક લાગ્યો એ વસ્તુ કાઢતા, કારણ કે અંદર માતી નથી પ્રોફાઇલ. આવા બહુ પ્રતિભાશાળી શ્રી સુનિલભાઈનું સ્વાગત સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ શાહ કરશે. ખૂબ તાળીઓથી વધાવી લેશો. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના જવાબદારી ભર્યા કાર્યની અંદર વ્યસ્તતાની વચ્ચે અત્રે ઉપસ્થિત થયા છે સુનિલભાઈ. તેઓને વિનંતી કરીશ પ્રસંગને અનુરૂપ ઉદ્બોધન આપે. આ કાઢી નાખો ભાઈ મિત્ર. દીપેશભાઈ બહુ મહેનત કરીને ટૂંકું કર્યું છે, કેટલું વાંચીશું આપણે બધા. આદરણીય અને પૂજનીય મંચ અને તેનાથી પણ વિશેષ આદરણીય અને પૂજનીય સભાગૃહમાં ઉપસ્થિત સૌ ખડાયતા જ્ઞાતિબંધુઓ, કોઈ તૈયારી કરી નથી પણ દીપેશનો ખૂબ આગ્રહ હતો એટલે કામનું ખરેખર એક ભારણ એટલું છે કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની અંદર સરકાર તરફથી સામાન્ય રીતે વિશ્વની જે 4-5 સંસ્થાઓ હોય તેને કોઈ પણ જાતના સેમિનારના ભાગીદાર તરીકે બોલાવતા હોય છે. અને એ જે સંસ્થાઓ છે એમાં KPMG હોય, અર્ન્સ્ટ એન્ડ યંગ હોય, પ્રાઇસ વોટર કૂપર્સ હોય, આ પ્રકારની સંસ્થા હોય. પહેલી વાર સરકારમાં એવું બન્યું છે કે ગુજરાતની અંદર વાઇબ્રન્ટની અંદર જે સેમિનાર થાય છે એની અંદર ઇનોવેશન ઉપર એક સેમિનાર થઈ રહ્યો છે. અને સરકારનું જે સમિટ હોય એનું જે શેડ્યુલ હોય છે લગભગ 3.5 કલાકનું હોય છે. પહેલી વાર એવું પણ બન્યું કે 3.5 કલાકને બદલે 3.5 કલાક વત્તા એક આખો દિવસ બીજા એક પ્રાંગણની અંદર ઇનોવેશનનો સેમિનાર થશે. સામાન્ય રીતે જે સેમિનાર ચાલે છે એની અંદર લગભગ 8 થી 10 વક્તાઓ હોય છે. ઇનોવેશનના સેમિનારની અંદર લગભગ 20 જેટલા વક્તાઓ આવશે.
આખા વાઇબ્રન્ટ 2015માં એક પણ નોબેલ લોરેટ્સ આવ્યા નથી, પણ આ સેમિનારની અંદર નોબેલ લોરેટ્સ પણ હશે અને ખૂબ મોટા સંશોધક કરેલા જીવો પણ હશે. અને આ સમગ્ર કામની જવાબદારી ગુજરાત ઇનોવેશન સોસાયટી કે જેની સ્થાપના આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આજ્ઞાથી અને એમની પ્રેરણાથી મેં 2011માં કરેલી. મિત્રો, સૌથી અગત્યનું અગર કોઈ કામ હોય તો આપણા સૌ માટે એક તો સામાન્ય રીતે આપણે બધા એક કોચલામાં જીવતા થઈ ગયા છે. એટલે કે કદાચ નરેન્દ્રભાઈની એક સફળતાનું એક ખૂબ મોટું કોઈ રહસ્ય હોય તો હું એમને ખૂબ વાર મળ્યો છું, ઘણી બધી વખત ઇન્ટરેક્શન કર્યું છે ઘણા બધા જાતના પ્રોજેક્ટ્સ ઉપર. અને એમની સૌથી મોટી કોઈ ખાસિયત હોય તો હી ઇઝ સપોઝ ટુ બી ધ બેસ્ટ લિસનર્સ. ખૂબ ભાગ્યે ઓછી જોવા મળતી ક્વોલિટી લીડર હોય ઇન્ડસ્ટ્રીનો, અથવા તો પોલિટિકલ હોય, અથવા તો બીજી કોઈ જ્ઞાતિનો સામાજિક લીડર હોય. કેળવણી મંડળે 100 વર્ષના અંતે આજે જે આ આયોજન કર્યું છે, હું માનું છું કે એક ઓપનનેસ રિસીવર તરીકેનું અને લર્નર તરીકેનું એક આહ્વાન કર્યું. આ એક ખૂબ મોટો બદલાવ છે. હું સમગ્ર આયોજક અને જેણે આ વિચાર આવ્યો તે સૌને હૃદયથી પ્રણામ કરું છું. મિત્રો, એક બે વસ્તુ મને જે યોગ્ય લાગે છે મારા અનુભવના આધારે એ આપ સૌની જોડે શેર કરીશ. કમનસીબે શિક્ષણ બદલવાનું આપણા હાથમાં નથી, પણ કદાચ આપણે આપણું ઘર અથવા તો આપણી શેરી અથવા તો આપણો નજીકનો સમાજ આમાં ક્યાંક પરિવર્તન ચોક્કસ કરી શકીએ એ આપણા હાથમાં છે. સામાન્ય રીતે મને યાદ છે કે જ્યારે હું ભણતો હતો ત્યારે મા બાપ ફેસિલિટેટર હતા. એટલે કે સમજ મને જેટલી પડે એટલું ભણવા દેવાની છૂટ હતી. કમનસીબે આપણે એક એવી જગ્યાએ આવીને ઊભા રહ્યા છીએ કે સમજ અથવા તો મા બાપ જે ફેસિલિટેટર હતા એમાંથી બદલાવ થઈ અત્યારે આપણે દબાણ થઈ ગયું છે. મા બાપ એવું ઈચ્છે છે કે દીકરોએ શું બનવાનું અથવા તો દીકરીએ શું બનવાનું. આ એક આખું શિક્ષણ જગતની કમનસીબી બની ગઈ છે. હું બહુ બધી MBA કોલેજમાં જઉં છું. હમણાં જ સિમ્બાયોસિસ યુનિવર્સિટીમાં 1.5 કલાક માટે ગયો હતો. ગત વર્ષ ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં પણ, જેનાથી આપણને ખૂબ આનંદ થાય છે તેવા સફેદ ચામડીવાળા 50 જણને પણ ઇનોવેશન અને એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ઉપર એક લેક્ચર આપવા ગયેલો. મિત્રો, અને મને એવું લાગે છે કે આપણે કેળવણી જે મંડળ છે એના રોલની વાત કરીએ તો રાધર દેન આંકડાઓમાં જવાને બદલે આજની તારીખના જે મા બાપ છે એમને કદાચ આપણે ફેસિલિટેટર જો બનાવતા થઈ જઈએ તો આપણે જે ધન આપણી પાસે છે, ખાસ કરીને વૈષ્ણવો અથવા તો ખડાયતદારને આપણે ટૂંકમાં કહીએ તો હું માનું છું કે આપણે સમાજને પૂરેપૂરી ક્ષમતાથી દોરવણી કરી શકીએ એટલું ધન છે આપણી પાસે. થોડે ઘણા અંશે આપણે કદાચ જો કંઈ કરવાનું આવે તો દબાણવાળું જે ભણતર છે એને ફેસિલિટેશનવાળું જો ભણતર કરી નાખીએ તો ખૂબ મોટો બદલાવ થઈ શકે. હું જ્યારે ઇનોવેશન સોસાયટીના ચેરમેન તરીકે મારે ક્યાંય જવાનું હોય અને એક ટૂંકું વક્તવ્ય આપવાનું હોય તો એક ઉદાહરણ આપું છું કે શા માટે આ ઇનોવેશન સોસાયટીની રચના કરી, આનું કારણ શું. તો નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાથે જ્યારે ચર્ચા કરી તો ગુજરાત ખૂબ બધી વસ્તુઓની અંદર નંબર 1 છે. ડાયમંડથી લઈને, સોલ્ટથી લઈને, ફાર્માથી લઈને, મશીનરીથી લઈને ઘણી બધી જગ્યાએ. પણ આ સસ્ટેનેબિલિટી રહેશે આનું સાતત્યપૂર્ણ આપણે જતન કરી શકીશું? તો ઘણીવાર એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવ જે કદાચ નહીં કરી શકીએ. કારણ શું? તો કારણ આપણો સમાજ જે છે જે નોલેજ બેઝ સમાજ હોવો જોઈએ એ નથી, પરંતુ આપણી પાસે જે એન્ટરપ્રેન્યોર તરીકેની જે સ્કિલ હોવી જોઈએ એ પૂરી ક્ષમતાથી છે. તો આ એન્ટરપ્રેન્યોરની સ્કિલની સાથે કદાચ આપણે બદલાવવાળી એટલે શિક્ષણ અને ઇનોવેશન આ બે જો સ્કિલ કદાચ ઉમેરીએ તો હું માનું છું કે ગુજરાત, આપણે ખડાયતામાંથી બહાર આવીને ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાત બધી દિશામાં કદાચ લીડરશિપ લઈ શકે. અને લીડરશિપ લીધા પછી આવનાર 50 વર્ષ, 100 વર્ષ અથવા 200 વર્ષ સુધી એ લીડરશિપનું જતન કરી શકે.
જે બીજા બધા દેશો કદાચ 50-100 વર્ષથી કરી રહ્યા છે. મિત્રો, એટલે ખૂબ મોટી કોઈ જરૂરિયાત હોય તો કેળવણી મંડળે કદાચ એક એવા પ્રકારનું વાતાવરણ ઊભું કરે કે સમાજના આપણા ખડાયતા જ્ઞાતિના દરેક લોકો પૂરા પરિવારની અંદર એક એવા પ્રકારનું વાતાવરણ ઊભું કરે કે દબાણને બદલે સમજવાળું શિક્ષણ ઊભું થાય. અને એને સાથે સાથે એ સમજની અંદર એવું પણ કહેવાય કે દરેક વ્યક્તિ એ જાતે ઇનોવેટર છે, જાતે એન્ટરપ્રિનર છે. મોટાભાગના કેસમાં એવું થાય છે કે આપણે ક્રાઇસિસના સમયે આપણે ઇનોવેટર રહીએ છીએ, ક્રાઇસિસના સમયે આપણે ઇન્ટેલિજન્ટ રહીએ છીએ, ક્રાઇસિસના સમયે આપણે ઇનોવેટર રહીએ છીએ. હું એવું માનું છું કે આ એક એવી વસ્તુ છે, બે આપણી એન્ટરપ્રિનર તરીકેની સ્કિલ અથવા તો આપણી ઇનોવેટર તરીકેની સ્કિલ, જો એની અંદર સાતત્ય હોય અને એ ત્યારે જ શક્ય બને કે આપણને નાનપણથી આની આપણને કેળવણી મળે. તો આ સાતત્ય કદાચ જળવાઈ દે તો જીવન પર્યંત કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આપણી પાસે આવે, કોઈ પણ પ્રકારના ઊંચ નીચ આવે, ચઢાવ ઉતાર આવે, તો આપણે ખૂબ સક્ષમતાથી કરી શકીશું. એક જે વાર્તા કહું છું ત્યાર પછી આપણે હું મારું વાણીને વિરામ આપીશ. એક નાનો બાળક હોય અને મા બાપ એને સતત એનું ધ્યાન રાખે, 3, 4, 5 ટ્યુશનો કરી દે અને કોલેજમાં અને સ્કૂલમાં ભણતો હોય છોકરો. ધીરે 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 મોટો થાય, 5 ધોરણ, 6 ધોરણ, 7 ધોરણ, 8 ધોરણ, 9 ધોરણ, અને મા બાપે નક્કી કરી લીધું કે 10મા ધોરણમાં એનો છાપામાં ફોટો છપાવો છે. શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જે સાહેબો હતા એને શોધી કાઢ્યા. પૈસાની કોઈ ચિંતા ના કરતો સાહેબ, તમે તમારે ભણાઈ રાખો એને. કમનસીબે જ્યારે રિઝલ્ટ આવ્યું તો દીકરાનો છાપામાં ફોટો નહીં છપાઈ શક્યા. આ દીકરો જ્યારે 10 ધોરણ 12 ધોરણ પછી કોલેજમાં ગયો અને કોલેજમાં ગયો પછી એને તો સમજ પડી કે ટોળામાં એક પેલા ઘેટાની જેમ તો ફરી રહ્યો ભાઈ. એની કોઈ ક્યાંય ગણના નથી, નથી કોઈ હાજરી. 2 મહિના, 4 મહિના, 6 મહિના એને લાગ્યું કે આ તો સાલું હું તો એક ઘેટા જેવું ફરું છું. એને ક્યાંક કોઈક એવો મિત્ર મળ્યો અને કીધું કે ભાઈ તું તો ખૂબ સારું ભણી શકે એમ છે. એને મનમાં વિચાર કર્યો કે આ કોલેજ પૂરી થાય ત્યાં સુધી મારા મા બાપ જે 10 ધોરણમાં ઈચ્છતા હતા એ મારે કરી બતાવવું છે. મિત્રો, એક નિર્ણય સામાન્ય રીતે કોઈ પણ ક્ષણિક થતો હોય છે. આ નિર્ણયના આધારે એણે બહુ બધી વસ્તુઓ પર જતન કર્યું. પાછલા કોણ ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ હતા, કઈ યુનિવર્સિટીમાં, કઈ કોલેજની અંદર સારામાં સારી લાઇબ્રેરી છે, કયા પ્રોફેસર એવા છે કે જે શિક્ષકોને ખૂબ ધ્યાન આપી શકે એમ છે, જૂના મિત્રો કોણ છે, ખૂબ બધી વસ્તુ એણે જાતે શોધી કાઢી. મિત્રો, કોઈ જગ્યાએ જવાની એને જરૂર ના પડી. પરિણામ સ્વરૂપ જ્યારે એ ફાઇનલ યરમાં આવ્યો તો મા બાપને તો કદાચ છોડી જ દીધેલું કે આ શું ભણી રહ્યો છે, પણ છાપામાં ફોટો આવ્યો ત્યારે મા બાપને ખબર પડી કે અમારું ધારેલું થયું એના કરતાં જે દીકરાએ ધારેલું ને એ ચોક્કસ પરિપૂર્ણ થયું. કેળવણી મંડળ પાસેથી કદાચ આપણે સૌ એક જ અપેક્ષા રાખીએ કે આપણે એવું સરસ વાતાવરણનું જતન કરીએ કે સૌની મેતે, નાનો 5 ધોરણનો ભણતો કે 7મા ધોરણનો ભણતો, 10મા ધોરણનો ભણતો, એટલું સરસ રીતે પોતાની જાતને વચન આપી શકે તો માનું છું કે ખૂબ બીજી બધી વસ્તુ આપણે આગળ જઈને કરી શકીશું. આપ સૌએ મને બોલાવ્યો, આપ સૌનો ખૂબ આભાર. દીપેશનો ખાસ આભાર, કેમ કે દીપેશ ખૂબ મહેનત કરીને બોલાવી રહ્યો છો. ખૂબ જાણીતા ચહેરાઓ છે. આપ સૌને વંદન. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી સુનિલભાઈ.